नमस्कार साथियों। रीड ते लेवल 2 ਦੇ ਅੰਦਰ लैंग्वेज 2 पंजाबी ਦੇ ਅੰਦਰ अपना एक टॉपिक चल रहा सी ਸਾਹਿਤ रूप ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਾਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਥੀਓ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਵਾਰ ਸਾਹਿਤ रूप ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। इस तो वध ਸਾਹਿਤਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਥੀਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਾਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਰ ਕਾਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀਰ ਕਾਵੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਾਵੀ रूप शब्द की उत्पत्ति के संबंध में हुण तक काफ़ी चर्चा हुई है। यानी आपां वार दे बारे जो गल करते हैं तो पंजाबी साहित्य के अंदर आपां नूं जिहड़े मुख कावी रूप आ जाते हैं उन्हां दे अंदर इसका स्थान है। भाई कान सिंह नाभा द्वारा लिखी पुस्तक महान कोश विच वार शब्द के अर्थ मिलते हैं। यानी पंजाबी साहित्य के विद्वान ने जिहड़े भाई कान सिंह नाभा उन्होंने जो ग्रंथ असी कह सकते हैं महान कोश जो है उन्होंने उस दे अंदर जिहड़े वार शब्द के अर्थ दिते ने। पंजाबी साहित्य के इतिहास विच वार कविता रूप जंग का वर्णन अथवा वार साहित्य रूप नूं पेश करने का प्रमुख रूप है। यानी आप सौखे शब्दों च कहीए तो वार दरअसल दे अंदर ये एक युद्ध के वर्णन है। युद्ध का जिहड़ा वर्णन है उसनूं जदों आपां कविता के शब्दों च लिखते हैं तो वह वार बन जाती है। हुण जिहड़ी वार है वो हमेशा ही उत्साह वाली हुंदी है, जोश वाली हुंदी है, युद्ध बिरतांत वाली हुंदी है। ये युद्ध के बारे हो सकती है, युद्ध तो पहलां दी हो सकती है, युद्ध दे वर्णन करने वाली हो सकती है। बहुत सारियां वारां ने जिहड़ियां ओह युद्ध की घालना के बारे चर्चा करदियां ने, युद्ध के प्रारंभिक जोड़े आरंभिक अंश ने उन्होंने बारे गल करदियां ने, पर सारियां वारां है जिहड़ियां वो कंप्लीट स्रोत आपां नूं नहीं दिंदियां। जिवें कि आपां नजाबत दी वार की गल कर सकते हैं। जिहड़े साथी पंजाबी साहित्य नाल जुड़े ने उन्हां नूं इस इतिहास का पता होएगा, पर अज आपां इस दे अंदर वार की ही गल करनी है। इसलिए उन्हां टॉपिकां नूं समझण दे लई ये गल्लां करनियां जरूरी हो जांदियां ने। जिवें कि इत्थे दसी गई है कि इस कावी धारा का जन्म राजस्थान के सीमावर्ती प्रांतां विच होया, क्योंकि विशेष भूगोलिक स्थितियां ही किसी समाज के उपर प्रभावित हो सकदियां ने। जिवें कि अपने राजस्थान के जेकर इतिहास की गल करिए तो इत्थों का इतिहास मुगल काल दे वेले या फिर अंग्रेज़ां दे काल दे वेले जदों लड़ाइयां होईयां, संघर्ष होई, राजपूतां दीयां जो लड़ाइयां होईयां सी, चाहे वो मुगलों नाल होईयां होण या फिर अंग्रेज़ां दे नाल होईयां होण, तो वो जिहड़ियां लड़ाइयां दा जिहड़ा कविता के रूप के अंदर वर्णन है वो वार के रूप के अंदर सामने आया। उन्होंने पंजाबी च आपां वार कह दिंदे हां। ये वार नूं अगे कई भागां च वंडिया गया, जिहड़ा आपां अगे गल करनी है। वीर कावी तो भाव वो कावी है जिन्हां रचनावां विच किसी दी वीरता का वर्णन होवे। यानी वीर कावी का मतलब की हो गया, यानी इहदे अंदर किसी दी वीरता का यानी बहादरी का वर्णन है, गुणगान किया जाता है। अजिहियां रचनावां का मुख विषय युद्ध वर्णन ते योधियां की वीरता का गुण प्रगटाया जाता है। यानी ऐसियां जिहड़ियां रचनावां हुंदियां ने उन्हां दे अंदर युद्ध का वर्णन भी हुंदा है ते बहुत सारियां वारां दे अंदर किसी सूरबीर योधे हुंदे ने, उन्हां दी वीरता दे सोले यानी गीत गाए हुंदे ने, गुणां दा वर्णन हुंदा है। इन्हां वारां दा प्रमुख रस वीर रस हुंदा है। जदों वार है तो उहदा रस भी वीर रस ही होएगा। पर इत्थे दस्सणयोग गल ये बनती है कि वारां ने जिहड़ियां साथियों तीन प्रकार दियां ने। तो तीन प्रकार दियां जिहड़ियां वारां आ जांदियां, जिन्हां दे अंदर आपां युद्ध वरतांत वालियां वारां दा गल कर लैनी आ। एक आ जांदियां अध्यात्मिक वारां यानी धर्म पक्ष वालियां, तो उन्हां दा जिहड़ा रस है साथियों वीर ना हो के शांत रस हो जाता है। ये आपां अगे जाके भी देख लेना है। वीर कावी भी किस्सा कावी की तरह ही वरतांतक हुंदा है। वीर कावी के दो भाग ने, यानी इस कावी नूं यानी वीर कावी है इस कविता नूं आपां दो भागां च वंडदे हां। एक तो वंडदे हां वार दे अंदर ते एक वंडदे हां जंगनामा दे अंदर। पहला तो ये दोनों गल्लां नूं आपां समझ लैणे है कि वार की है ते जंगनामा की है। कोई मुश्किल नहीं है, शब्द तो ही पता चल जाता है। वार, वार का मतलब
ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ, ਉਹ ਵਰਣਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ, ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਵਰਤਾਂਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਯੁੱਧ ਜੋ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤਰਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜੰਗਨਾਮਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਰਣਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਾਬਤ ਦੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਰੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਤੱਤ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵ੍ਰੀ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਇਹ ਆਇਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਧਾਤੂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵ੍ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਵ੍ਰੀ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਧਾਤੂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਯਾਨੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਯਾਨੀ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਥ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਰੀ ਲਾਉਣਾ, ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ, ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਾਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੀਡ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀਰ ਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਬਤ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 22 ਵਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 39 ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਣਗਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ
ਨਾਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਧਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਧਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਗਿਣੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵੋੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਗਾ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਨਈਆਵਤ ਦੀ ਵਾਰ, ਆਪ ਨੂੰ 22 ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉੱਤਰਾਰਧ ਕਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਕਥਾ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੀ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਕਹੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, 2-3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ, ਯਾਨੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਕਥਾ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੱਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਲੇ ਜਾਂ ਟੱਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜੱਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਕਾਵੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਾਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਭੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੰਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਕਾਵੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਰ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਦੇ ਸੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 39 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੱਤ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ ਦੇ ਤੱਤ। ਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
वार पंजाबियां वांग सिद्ध पद्धरी है, बिजली वांग लिशक दी तलवार है। उस विच सूरमे दा उस दे युद्ध करतावां दा अते उस दी जिੱਤ ਜਾਂ शहीदी ਦਾ वर्णन ਹੁੰਦਾ है। वार पहाड़ी नाल लगे पहाड़ी नाले वांग शूक दी तेज वेग विच भजदी नदी है। ये गल कही है आपां नूं ਗਿਆਨੀ लाल सिंह ने वार दे बारे। जे सौखे शब्दां 'ਚ समझना चाहिए ਇਹਦੇ तत्तां नूं ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ आ जाती है। एक ਤਾਂ आ ਜਾਂਦਾ मनोरथ, मनोरथ मतलब उस दा ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹਦਾ रूप विधान जिस दे अंदर उसका वर्णन किया जाता है। तीजा कहते जस गाए नहीं जाए यानी उस दे अंदर किस दी प्रशंसा दे गीत गाए गए नहीं, यानी जिहड़ा बहादुर होएगा उसकी प्रशंसा होएगी। तो वह बहादुर यानी नायक कौन है, नायक की गल आ जाएगी, नायक का जस गाया जाएगा। छंद, छंद जरूर इस दे अंदर पूछे जाते हैं। छंदा का विशेष टॉपिक इस चैनल के उपर अवेलेबल भी है, रास छंद अलंकार नोट कर लेना, तो सिलेबस के अंदर भी आपदे। अलंकार यानी इन्हों का अलंकार भी पूछा जाता है, यानी अलंकार है जोड़ा वार का एक तत्त भी आ जाता है। बोली, बोली भी इसके अंदर परखी जाती है। रस, तो रस का अहम जो भी कविता है, कविता का रस छंद अलंकार तो है ही है, चाहे वो गुरमत काव्य है, चाहे वो सूफी काव्य है, चाहे वो आधुनिक काव्य है, या फिर असी ये कहीए कि वो वार है। किसी काव्य के भी रस छंद अलंकार सब के अंदर है, तो इन्हों समझोगे तो ही इसनों हल कर सकते हो। फिर आ गया विषय वस्तु, नाटकी रूप यानी उसका नाटक का घटनाक्रम की टक्कर या संघर्ष यानी जोड़ा उन्होंने आपस मुकाबला होया। युद्ध चित्रण यानी युद्ध का वर्णन उस लेखक ने उस वार के अंदर किवें कीता है। काव्यिक न्याय यानी कविता ने न्याय पक्ष है जोड़ा वो किवें वार के अंदर दिखाया है। तो लास्ट आ गया नायक ते होर पात्र चित्रण यानी जिहड़े उसके अंदर पात्र लाए गए ने उन्होंने किवें चित्रिया है एक लेखक ने, एक वार लिखण वाले ने, वारकार ने, उसनूं आपां वारकार कह दिंदे आ। तो वारकार ने किवें चित्रिया, ये इस वार दे तत्त आ गए। इन्हां तो संबंधित ही रीट दे अंदर प्रश्न पूछे जाणगे, इस तो बाहर इस दे साहित बारे नहीं पूछे जाणगे। हालांकि मैं समझाउण दे लई साहित दे कुछ हवाले आपनूं इस दे अंदर दस्से नहीं। मैनूं आस है कि आपनूं ये वीडियो बड़ा ही लाहेबंद सिद्ध होएगा। ऐसे तरीके नाल चैनल ते बने लेना ते अपने साथियों नूं जरूर ये चैनल दे बारे कहना ताकि आप दी मदद हो सके, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य है पंजाबी साहित नाल जुड़े हुए विद्यार्थियों की मदद करना। ऐसे आस्ते नाल मिलदे हां साथियों अगली क्लास के अंदर, उदों तक दे लई धन्नवाद साथियों।